सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अपना फ्रेंड्स चैनल ते मैं तुहाडे नाल जशविंदर। अज दे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिथे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अपने वर्करां दे वल्लों रखे गए ਵੱਖ-ਵੱਖ समागमां दे विच शामिल होने लई पहुंचे ते उत्थे उन्हां ने पत्रकारां दे नाल संबोधन कीता ते इस दे नाल ही उन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू ते अरविंद केजरीवाल दे उत्ते तिखे निशाने साधे। जिन्ना काउंसलर साहिबाना ने, चाहे वो बबलू जी ने, चाहे गोलू जी ने, चाहे होर ने, इन्हों ने हुक्मरान कांग्रेस के खिलाफ बहुत वड्डी लड़ाई लड़ी सी। भावें अगे एक करप्ट कैबिनेट मिनिस्टर सी, फिर भी लोगों के सहयोग सदका जो इन्होंने चंगे काम कीते सी, इन्हों बहुत वड्डी गिनती च लोगों ने प्यार दे के वड्डी जिम्मेवारी दी है। इसलिए ये जे सज्जना का लोगों के नुमाइंदियां का सत्कार करना श्रोमणी अकाली दल का फर्ज है। इसलिए अज मैं इन्हों को आया। मेरे बड़े लंबे समय नाल यूथ अकाली दल च काम कर रहे हैं, उस करके अज इन्हों को मैं सूबे के उपर जी 3 लाख करोड़ का कर्जा आ गया जी। एक पासे कैप्टन कह रहे 93% असीं काम करता, नौकरियां देतियां, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ नौजवान लगातार नशे के कारण मर रहे हैं। की कहना चाਹੁੰਦੇ? देखो, कांग्रेस सरकार की माड़ी कारगुजारी इस गल तो साबित हुई है। और ये गल मैं पिछले बजट भाषण के दौरान मैं गल की सी। मैं कहा साडे ते इल्जाम लाउंदे सी कि 10 सालों च इन्होंने लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाता, मगर जिन्ना डिवेलपमेंट का काम, सड़कों का काम, हवाई अड्डियां का काम, सोशल वैलफेयर स्कीमां का काम, बिजली 32-5 रुपए यूनिट नूं मिलदी सी, नवें कनैक्शन, मतलब जिन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर ते काम होया, चाहे वह विरासते मार्ग बनया होवे, की कुछ नहीं बनया, 10 सालां च साडे सरकार दे समय 1 लाख करोड़ चढ़िया सी। इन्हां दा काम कोई नहीं कीता 5 सालां च, ते कर्जा 1.5 लाख करोड़ वधाता। और ये गल खजाना मंत्री साहब नूं मैं गल कही सी कि तुसी काम कोई नहीं कीता। वायदा आपदा जिहड़ा, देखो वायदा भी एक हुंदा है कि तुसी चोन मैनीफेस्टो च कर दो। इन्होंने तरीका भी नवा अपनाया, पीपे दे गए थे लोगों को लुभाउण वास्ते। पहला गुरु का ओट आसरा लिया गुटका साहब का, फिर साहिबे कमाल सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पवित्र धरती साबो की तलवंडी वो चुनी, और उत्थे जिथे वायदे कीते नाल एक नवा शोशा छड़ता, जिहड़े फार्म भराए, फार्म भरा के नौकरियां दे घर नौकरी दे कर्जा माफी दे मोबाइल दे पता नहीं किहड़े वायदे करते। वायदा एक नहीं पूरा, कर्जा 3 लाख करोड़। ये माड़ी कारगुजारी है। और उस वेले भी असी कहिंदे सी, तुहानूं शायद इस गल का इलम नहीं होना, टोटल नौकरी पंजाब सरकार च कितनी है? 3.25 लाख या 3.5 लाख है। तो जे घर नौकरी देनी है, पंजाब की 3 करोड़ आबादी है, कोई 55 तो 60 लाख घर ने। जदों 1947 तो 2017 तक 3.5 लाख एम्पलॉई होए है सरकार दे। तुसी यह जा किहड़ा चमत्कार कर देना सीगा कि तुसी 60 लाख नूं नौकरी दे देनी सी? झूठे वायदे कीते गए, और उहदा रिजल्ट अज तुहाडे सामने ही आ रहा कि लोग कांग्रेस के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का हर जगह ही विरोध हो रहा। चाहे वह मुलाजम कर रहे हैं, चाहे वह किसान कर रहे हैं, चाहे वह नौजवान कर रहे हैं, चाहे बड़े बिजली के रेट है, भावें सोशल वेलफेयर स्कीम है, या सब तो वड्डा घोटाला। देखो, नौजवान पीढ़ी एक सरमाया किसी कौम का, और एससी भाईचारा, दलित भाईचारा जिहदे लई स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की सी कि ये बच्चे पढ़ लिख जान,
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। 8 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰਿਆ। ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਟ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਕੋਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਭੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਾਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਮਲੋਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਅਮਲੋਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੋਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜੀ 300 ਯੂਨਿਟ? ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, 300 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀਜ਼ਨ, ਝੂਠ ਛੱਟ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ 201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 201 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ 1500 ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ 10,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ SYL ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਦਲੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਈਨ ਲਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਪੇਬਲ ਏਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 7.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-9.5 ਰੁਪਏ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5.25 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 200 ਯੂਨਿਟ SC BC ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੈਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਠੁੱਕ ਚੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪਈਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜੀ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 95% ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਰਹੀ 5% ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ GST ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ AICC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਠੁੱਕ ਚੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੱਪੂ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਣੀ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਧੁੰਦਲਾ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 17 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ 10 ਸੈਕਟਰ ਕੋਠੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ, ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਪੱਠੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੇਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਰਿਜੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 15,000 ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 1.25 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਪਿੱਛੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਖੇਡਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲ ਸਪੀਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਸਟੈਚਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 MP ਬਣਦੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਪੂ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੱਪੂ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਪੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ JPC ਬਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ RTI ਦੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਆ, 93 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੈਕਸ, ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ